الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تعالى أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي مقام الآخر المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وفي مقام الآخر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي مقام الآخر أفضل ذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وفي مقام الآخر لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله. وفي مقام آخر الصلاة قرة عيني. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرجو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ, জোরে আল্লাহু আল্লাহ 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 আল্লাহ আল্লাহু 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 হাজিরি আল্লাহু নাজিরি আল্লাহু শাহিদি আল্লাহু মাঈ আল্লাহু হাজিরি আল্লাহু নাজিরি আল্লাহু শাহিদি আল্লাহু মাঈ আল্লাহ 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 Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam সম্মানিত সদরে ইজলাস সম্মানিত উলামা সম্মানিত মুরব্বিয়ান সুধী মণ্ডলী আমার অতীব প্রিয় যুবকবৃন্দ পর্দানিশীন মা ও বোনেরা আজকে রাজ্যেশ্বরপুর নূতন ত্রিমুখা নূতন মসজিদ কর্তৃক আয়োজিত দ্বীনি জলসা মসজিদ কর্তৃক আয়োজিত মহান দ্বীনি জলসাতে সম্মানিত উলামা অনেকে বয়ান রেখেছে আমি সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটা কথা ইসলাহি হিসাবে বলে যাব আপনারা যদি আমলি জিন্দেগির মধ্যে আনেন তাহলে আমাদের জীবনের পরিবর্তন আসিয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। প্রথমে আমরা তওবা করব, তওবা করলে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন ইল্লা মান তাবা ওয়া আমানা
وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما গুনাহগার বান্দা তওবা করে নিল, তার তওবা তওবাতান নসুহা হয়ে গেল, তাজদীদে ঈমান করে নিল, ওয়া আমিলা আমালান সালিহান, নেক কাম করে নিল। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন ফাউলাইকা ইউবাদদিলুল্লাহু সাইয়্যাতিহিম হাসানাত। तौबा करने वाला, तजदीद ईमान करने वाला, आमाल सालिहा करने वाला मर्द मोमिन बेटार तमाम गुनाह खता के सय्यात के अल्लाह पाक रब्बुल आलामीन मिटाया दिया, माफ करिया दिया। गुनार जगार मध्य अल्लाह पाक रब्बुल आलामीन नेकी द्वारा भरिया दिबेन। जोरे बोलेन सुबहानाल्लाह। আমরা তওবা করব, সবাই বলেন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জুরসে ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই, তিনি একা, তিনির কোনো শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সচ্চা রাসূল আর তিনির বান্দা। আমি সচ্চা দিলে দিন ইসলামের মাঝে পুরা পুরা দাখিল হইলাম। আমি বেদিনী হইতে নারাজর বেজার হইলাম। আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনিলাম, আল্লাহর রসুল সকলের উপর ঈমান আনিলাম, আল্লাহর কিতাবগুলোর উপর ঈমান আনিলাম, আল্লাহর ফেরেশতা সকলের উপর ঈমান আনিলাম। তকদিরের ভালো মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তার উপর ঈমান আনিলাম। বেশ দুজক ঠিক, ফুলসিরাত ঠিক, কিয়ামতের হিসাব কিতাব ঠিক, কবরের আযাব ঠিক, কবরের সলজব ঠিক, কবরের শিফা ঠিক, এই সবগুলোর উপর ঈমান আনিলাম। ইয়া আল্লাহ, আমার ঈমানকে কবুল করুন, আমাকে মাফ করে দিন। আমি জানিয়া না জানিয়া, জাহিরান বাতিনান, ছোট বড় আগের পিছে যত জাত গুনাহ খাতা করেছি, সব গুনাহ খাতা হইতে আপনার কাছে মাফি চাইছি, আমাকে মাফ করে দিন। আমি আপনার সঙ্গে ওয়াদা করিতেছি আর কোনো গুনাহ খাতা করব না, শিরিক করব না, বেদাত করব না, রসুমাত করব না, জিনা করব না, চোরি করব না, ডাকাতি করব না, না হক কাতল করব না, মিথ্যা কথা বলবো না, কাহার উপর তহমত লাগাবো না, গান বাজনা করব না, শুনব না, নমাজ ছাড়ব না, রোজা ছাড়ব না, সুদ খাব না,
ঘুষ খাবো না, মদ খাবো না, গঞ্জা খাবো না, জুয়া খেলাবো না, তীর খেলা খেলাবো না। ইয়া আল্লাহ, জোর সে ইয়া আল্লাহ, আমার ওয়াদাকে কবুল করুন, আমাকে মাফ করে দিন। খেয়াল করবেন, এখনো পর্যন্ত যারা হক্কানি ফিরসাবদের কাছে বায়াত নিতে পারেন নাই, ঘোরাফেরা করতেছেন, আপনারা বায়াতের নিয়ত করতে পারেন। বলেন, আমি বায়াত হইলাম হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক হাতে তিনির খলিফাদের ওসিলায় আমি বায়াত হইলাম মদনী মসলকে আহমদ সঈদের হাতে তরিকে চিশতিয়া, চিশতিয়া সাবিরিয়া, চিশতিয়া নিজামিয়া, কাদরিয়া, নকশবন্দিয়া, সোহরবর্দিয়ার মাঝে ইয়া আল্লাহ, জোর সে ইয়া আল্লাহ, আমার তওবাকে কবুল করুন, আমার বায়াতকে কবুল করুন, আমার জিন্দেগির গুনাহ খাতাকে মাফ করে দিন। আস্তাগফিরুল্লাহ, 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 আস্তাগফিরুল্লাহ الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। খেয়াল করবেন মুমিন মুসলমান, আমরা 5 ওয়াক্তের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করব। সবাই হাত উঠান, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। আমরা কাজা নামাজকে আদায় করব, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। আমরা হালাল তরিকায় চলব, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। আমরা যাবতীয় হারাম কর্ম সমূহ থেকে বাঁচিয়া থাকবো, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। যাবতীয় মাদক দ্রব্য, সুদ, ঘুষ, চোষ, হিরোইন ইত্যাদি অপকর্ম বন্ধন থেকে আমরা বাঁচিয়া থাকবো, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। কুল ওয়াল্লাহ শরীফ সকালে 100 বার, বিকালে 100 বার, রোজ 200 বার কুল ওয়াল্লাহ শরীফ আমরা পড়বো, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। বিশ্বনবী সরকার দু জাহান তাজদার মদিনা রহমাতুল লিল আলামিন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, সূরা ইখলাস কুল ওয়াল্লাহ শরীফ 200 বার পড়লে 50 বৎসরের ছোট্ট ছোট্ট গুনাহ খাতাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মাফ করে দেবেন। বেলা হিসাবে জান্নাতে নসিব হয়ে যাবে। মওতের সময় ইমানের সাথে মওত হবে। ওলি আওলাদ গণের ভিতরে কিয়ামত পর্যন্ত নেককার জামাত আল্লাহর ওলিগণ পয়দা হইতে থাকবেন। 200 বার কুল ওয়াল্লাহ শরীফ পড়িও মুমিন মুসলমান, পড়ে হাতের মধ্যে ফু দিও, ফু দিয়া শরীর মালিশ করিয়া দিও। শারীরিক বেমার আল্লাহ চাই শিফা হয়ে যেতে পারে। সকালে 600, বিকালে 600 তাসবিহাত আমরা পড়ব, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহ 100 বার, আলহামদুলিল্লাহ 100 বার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 100 বার, আল্লাহু আকবার 100 বার, আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম আতুবু ইলাইহি 100 বার, দুরূদ শরীফ 100 বার, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা আদাদা মা তুহিব্বু ওয়া তারদা। সকালে 600, বিকালে 600 বার তাসবিহাতে পড়িয়া হাতের মধ্যে ফু দিয়া শরীর মালিশ করিয়া দিও। শারীরিক বেমার আল্লাহ চায় শিফা হয়ে যেতে পারে। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর জাতি না
নাম ইসমে জাতর জিকির নতুন মানুষে 2000 বার, পুরানা মানুষে 4000 বার, পুরানা 6 মাস পর 6000 বার, এরপরে 12 মাস পর 12000 বার আল্লাহ আল্লাহর জিকির করিয়া দেখো মুমিন মুসলমান, আল্লাহর জিকির করলে ডান দিক থেকে বারাকাত আসা আরম্ভ হয়ে যাবে। আল্লাহর জিকির করলে বাম দিক থেকে বারাকাত আসা আরম্ভ হয়ে যাবে। আল্লাহর জিকির করলে সামনের দিক থেকে বারাকাত আসা আরম্ভ হয়ে যাবে। আল্লাহর জিকির করলে পিছনের দিক থেকে বারাকাত আসা আরম্ভ হয়ে যাবে। আল্লাহর জিকির করলে উপরের দিক থেকে বারাকাত আসা আরম্ভ হয়ে যাবে। আল্লাহর জিকির করলে নিচের দিক থেকে বারাকাত আসা আরম্ভ হয়ে যাবে। বিশ্ব নবী সরকার দু জাহান তাজদার মদিনা রহমাতুল লিল আলামিন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, লা তাকুমুস সাআ হাত্তা ইউকালা ফিল আরদি আল্লাহ আল্লাহ, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত জমিনের উপরে একজন মর্দে মুমিন আল্লাহ আল্লাহর জিকির করনে ওয়ালা মওজুদ থাকবে, আল্লাহ আল্লাহর নাম জপনে ওয়ালা মওজুদ থাকবে, আল্লাহ আল্লাহর নাম স্মরণ করনে ওয়ালা याद करने वाला मौजूद থাকবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, আফজালু যিকরি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। तमाम जिक्र থেকে আফজল জিকির হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। বিশ্ব নবী সরকার দু জান রহমাতুল লিল আলামিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, লিকুল্লি শাইইন সিকালাতু সিকালাতুল কুলুব যিকরুল্লাহ। সব জিনিসের মাজন আছে, মুমিন বান্দার কলবের মাজন হলো আল্লাহর জিকির। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মুনাব্বিয়াত কিতাবের মধ্যে লিখতেছেন, আল্লাহর জিকির করলে 100টা উপকার পাওয়া যায়, আল্লাহর জিকির করলে 100টা ফায়দা পাওয়া যায়, আল্লাহর জিকির করলে রিজিকের মধ্যে বরকত হয়, আল্লাহর জিকির করলে মালের মধ্যে বরকত হয়, আল্লাহর জিকির করলে আওলাদের মধ্যে বরকত হয়, আল্লাহর জিকির করলে কুওয়াতে ঈমানিয়া পয়দা হয়, আল্লাহর জিকির করলে কুওয়াতে কলবিয়া পয়দা হয়, আল্লাহর জিকির করলে কুওয়াতে রুহানিয়া পয়দা হয়, আল্লাহর জিকির করলে কুওয়াতে জিসমানিয়া পয়দা হয়, আল্লাহর জিকির করলে আল্লাহর মহব্বত নসিব হয়ে যায়, আল্লাহর জিকির করলে আল্লাহর মাইয়তে আনে নৈকট্যতা লাভ হয়। ওয়ালিহানা আশিকানা ভাবে আল্লাহর জিকির করলে আল্লাহর জিকিরের ভিতরে এত শক্তি নিহিত রয়েছে, আল্লাহর জিকিরের ভিতরে এত তাকত নিহিত রয়েছে, আল্লাহর জিকিরের ভিতরে এত কওয়াত নিহিত রয়েছে, আল্লাহর জিকিরে জিকির কারণে ওয়ালা মারদে মুমিনকে টানিয়া নিয়া আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছায় দেবে। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন, আল্লাযীনা আমানু ওয়া তাতমাইন্নু কুলুবুহুম বিযিকরিল্লাহ, আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব। যারা ঈমানদার মানুষ, যারা বিশ্বাসী মানুষ, তাদের কলব, তাদের অন্তঃকরণ, তাদের হৃদয়, তাদের আত্মা, তাদের জান, তাদের দিল আল্লাহর জিকিরে সুকুন পায়, আল্লাহর জিকিরে শান্তি পায়, আল্লাহর ইয়াদে শান্তি পায়, আল্লাহর স্মরণে শান্তি পায়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন, আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব। জানিয়া রাখো কলবর শান্তি, আত্মার শান্তি, অন্তরাত্মার শান্তি, দিলের শান্তি একমাত্র আল্লাহর জিকিরের ভিতরে, আল্লাহর স্মরণের ভিতরে, আল্লাহর ইয়াদের ভিতরে। যার কারণে হুজুরে পাক सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते थे। सुभान अल्लाह। हजरत मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 70 বছর পর্যন্ত এশার নামাজ পড়িয়া তাহাজ্জুদের নামাজ পর্যন্ত আল্লাহর ওলি সারা রাত আল্লাহর জিকির করেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। শর্ত হইল মুমিন মুসলমান 5 ওয়াক্তের নামাজ সুন্দর করে আদায় করি আল্লাহর জিকির করা লাগব, হালাল তরিকায় চলে আল্লাহর জিকির করা লাগব, যাবতীয় হারাম কর্ম সমূহ থেকে বাঁচিয়া চলে আল্লাহর জিকির করা লাগব, ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করা লাগব, যোহরের নামাজ জামাতে আদায় করা লাগব, আসরের নামাজ জামাতে আদায় করা লাগব, মাগরিবের নামাজ জামাতে আদায় করা লাগবে, ইশার নামাজ জামাতে আদায় করা লাগব, তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করা লাগব, ইশরাকের নামাজ আদায় করা লাগব, চাশতর নামাজ আদায় করা লাগব, ওয়াবিনের নামাজ আদায় করা লাগব, সালাতুল লাইল 12 রাকাত সম্ভব হইলে আদায় করা লাগব। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন আকিমুস সালাহ ওয়া আতুজ যাকাত ওয়ারকাউ মা'আর রাকিঈন। 5 ওয়াক্তের নামাজ আদায় করো, আকিমুস সালাহ 5 ওয়াক্তের নামাজ আদায় করো, সাহেবে মাল হইলে যাকাত আদায় করো, আল্লাহর 3 নম্বর ওঠার ওয়ারকাউ মা'আর রাকিঈন, রুকু করনে ওয়ালা লোর সাথে রুকু করো, অর্থাৎ বা জামাতে নামাজ আদায় করো। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার ওয়ালা যিকরুল্লাহি আকবার। নিশ্চয় নামাজ তো কুওয়াত ওয়ালা ইবাদত, নামাজ তো শক্তিশালী ইবাদত, নামাজ তো তাকত ওয়ালা ইবাদত। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার ওয়ালা যিকরুল্লাহি আকবার। নিশ্চয় নামাজ तमाम फाहिशामी, तमाम बेहयाई, तमाम मुनकारात, तमाम ममनुआत, निषिद्ध कार्यावली থেকে আমাদের নামাজটা যদি নামাজের মতো নামাজ হয়ে যায়, নামাজিরে গুরাইয়া রাখিয়া দেবে। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। হাকিকতে সালাতের ফলে আল্লাহ, জোরে কও সুবহানাল্লাহ। নামাজ এবং নামাজির মাধ্যমে নামাজি না তার নামাজ যখন আদায় করবা, নামাজ যখন পড়িবা, নামাজিয়া যখন নামাজ আদায় করবা, নামাজি এবং আল্লাহর মাঝি কোনো পর্দা নাই। নামাজে পড়িলে ডাইরেক্ট আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রুহানি হিসাবে তাল্লুক লাগে যায়। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। হাকিকতে সালাতের পরে আল্লাহ, জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফরমায়েন কাদ আফলাহাল মুমিনুনা আল্লাযীনা হুম ফি সালাতিহিম খাশিউন ওয়াল্লাযীনা হুম আনিল লাগwi মু'রিদুন ওয়াল্লাযীনা হুম লিয-যাকাতি ফাইলুন ওয়াল্লাযীনা হুম লিফুরুজিহিম হাফিজুন ইল্লা আলা আজওয়াজিহিম আও মা মালাকাত আইমানুহুম ফাইন্নাহুম গায়রু মালুমিন ফামান ইবতাগা ওয়ারা ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سبحان الله 18 নম্বর শিফারার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون। এই সমস্ত মুমিন জামাত কামিয়াব হয়ে গেছেন, ফাঁস হয়ে গেছেন। الذين هم في صلاتهم خاشعون, যারা তার নামাজ খুশু এবং খুজুর সাথে আদায় করলো, এক মন তন আর মন দিয়া, এক সুই তনে মনে, এক সুই একাগ্র চিত্ততায় 5 ওয়াক্তের নামাজ আদায় করলো, তার কামিয়াব হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। ওয়াল্লাযীনা হুম আনিল লাগwi মু'রিদুন, যারা বেহুদা কর্ম থেকে বাঁচিয়া থাকলো, অপব্যবহার থেকে বাঁচিয়া থাকলো, বেহুদা খাস থেকে যারা বাঁচিয়া থাকলো, তারা কামিয়াব হয়ে গেল। ওয়াল্লাযীনা হুম লিয-যাকাতি ফাইলুন, যারা
সাহেবে মাল হইলে যাকাত আদায় করলো তারা কামিয়াব হয়ে গেল, অথবা তাজকিয়া নফস করলো আত্মা শুদ্ধি করলো তারা কামিয়াব হয়ে গেল। ওয়াল্লাযীনা হুম লিফুরুজিহিম হাফিজুন, যারা তারা শরমগার হেফাজত করলো তারা কামিয়াব হয়ে গেল। ওয়াল্লাযীনা হুম লিআমানাতিহিম ওয়া আহদিহিম রাউন, যারা তারার আমানতের হেফাজত করলো, যারা তারার ওয়াদা শিকন করলো না, ওয়াদার হেফাজত করলো, ওয়াদার রক্ষণাবেক্ষণ করলো। ওয়াল্লাযীনা হুম আলা সালাওয়াতিহিম ইউহাফিজুন, যারা 5 ওয়াক্তের নামাজ ঠিক ঠিক টাইম মতো আদায় করলো তারা কামিয়াব হয়ে গেল। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন তারাই জান্নাতুল ফিরদৌসের অধিকারী। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। আল্লাযীনা ইয়ারিসুনাল ফিরদৌস, জান্নাতুল ফিরদৌসের ওয়ারিসিন তারা হবে। হুম ফিহা খালিদুন, তারা হামেশা হামেশা জান্নাতুল ফিরদৌসের মধ্যে বসবাস করবে। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। জিকির করো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। বাবাজি আমার মুসলমান, আমরা কেউ দুনিয়ার মধ্যে থাকবো না 40 বছর, 50 বছর, 60 বছর, 70 বছর, 80 বছর, 90 বছর যাওয়ার মানুষ কম। 40 বছরের পরে বুড়া কিয়ে দেখা দিলায় 50 বছর অতিক্রম হয়ে গেলে আপনার আধা বুড়া বেটা হয়ে গেলে 60 বছর আমার তো 59 চলতেছে, আমিও গড়ে বুড়া বেটা 70-80 বছর গেলেই দুনিয়া থেকে যাওয়া লাগবে। আমার মুমিন মুসলমানের দুনিয়ার জীবনটা হইল 3 দিনের জীবন। দুনিয়ার জীবন আমরা অতি সত্তর ছাড়িয়ে যাওয়া লাগব। 50-60 বছরের বয়স হওয়ার পরে হাতে জবাব দিব, চোখকে জবাব দিব, কানে জবাব দিব, স্মৃতি শক্তি জবাব দিব, শরীরে জবাব দিলাইব। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফরমায় মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতাল উখরা। মানুষ তুমি খেয়াল করো, তোমার তাহলে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মাটি তাকে সৃজন করেছি, সৃষ্টি করেছি। ওয়া ফিহা নুঈদুকুম, আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমার তাহলে আবার মাটির মধ্যে আনাই দিব। ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতাল উখরা, কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমার তাহলে আবার মাটিটাকে উঠাইব। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন ওয়া মা হাযিহিল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা লাহু ওয়া লাইব ওয়া ইল্লাদ দারাল আখিরাতু লাহিয়াল হায়াওয়ান লাউ কানু ইয়ালামুন। এই দুনিয়ার জীবনটা আসল কোন জীবন নয়। দুনিয়ার জীবন আপনি যখন সব পাইলা, চাকরি করলা, 60 বছরের বয়স হয়ে গেল, এরপরে আপনি রিটায়ার্ড হয়ে গেলা, এরপরে আপনি ডিসি হয়ে গেলা, গভর্নর হয়ে গেলা, বড় বেটা হয়ে গেলা, বড় চাকরিয়ান হয়ে গেলা, আইপিএস অফিসার হয়ে গেলা। 60-65 বছর বয়সের সময় আপনার শরীরে জবাব দিব, চাকরি শেষ হয়ে গেল, বড় বিল্ডিং বানাইলা, আরামের সাথে রইবে, রইতে না রইতে 20 বছর অতিক্রম হওয়ার পরে আপনার খবর আইল ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমরা সব আল্লাহর জন্য, আমরা সব আল্লাহর দিকে ঘুরিয়া জানেওয়ালা। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফরমান ওয়া মা হাযিহিল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা লাহু ওয়া লাইব। এই দুনিয়ার জীবনটা আসলে কোনো জীবন নয়, ইল্লা লাহু ওয়া লাইব। লাহুন শব্দের মানা হইল তার বাহ্যিক অবয়ব কিছু সুন্দর, কিন্তু ভিতরে তার কোনো আসলিয়ত নাই, হার নাই। তারে যখন আপনি বাজাইতে চাইবা বাজিত না, দুনিয়া ছাড়িয়া যাওয়া লাগবে লাইবে খেলার মতো। 45 মিনিটের সময় অতিক্রম করিয়া আপনি সব পাওয়ার বাদে কুলতা নাই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন
বলতেছেন ওয়া ইন্নাদ দারাল আখিরা, নিশ্চয় আখিরাতের ঘর লাহিয়াল হায়াওয়ান, अलबत्ता वही जिंदगी है, आखिरतर जीवन सेटाई हलो आसल जीवन। लाउ कानू यालामुन, आखिरतर जीवन दुनियार जीवन सम्पर्के यदि मानुषे पार्थक्य करा जानतो, तार दुनियार की महत्व आछे, आखिरतर जिंदगीर की महत्व आछे, सेटार पार्थक्य करार समझ आर फहम यदि मानुषेर थाकतो, ताहले मानुषे दुनियार गुरुत्व आखिरतर गुरुत्व লইলে জোরে খাও সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন মুরব্বি বেটা শোনো, আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা, তিনি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দুনিয়ার জিন্দেগি তিনি হায়াত আর মত, মৃত্যু আর হায়াতের জীবনকে দান করছেন, লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা, তোমার তান্ডে পরীক্ষা করার জন্য কে ভালো কাজ করে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে আমরারে মুফত নসিব ফরমাইছেন, আমরারে মুসলমানের ঘর জন্ম দিছেন, আমরারে মুফত ঈমান নসিব ফরমাইছেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, সামান্য জিকির করো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমার বাবাজি মুসলমানরা, পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ যদি আমরা শুদ্ধ হয়ে যায়, হালাল তরিকায় যদি আমরা চলিয়া যাই, যাবতীয় হারাম কর্মসমূহ থেকে যদি আমরা বাঁচিয়া চলিয়া যাই, আর যদি আমাদের জীবনের মধ্যে শামিল হাল আল্লাহর জিকিরটা হয়ে যায়, তাহলে মওতের সময় আমাদের নসিব হয়ে যেতে পারে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। বিশ্বনবী সরকারে দু জাহান, তাজদারে মদিনা, রহমাতুল লিল আলামিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, মান কানা আখিরু কালামিহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ফাদাখালাল জান্নাহ, যার জীবনের সর্বশেষ কথা হবে, যার জীবনের সর্বশেষ বাক্য হবে, যার জীবনের সর্বশেষ বচন হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, এ বেটা মরবো, বেটার কবরটাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জান্নাতের বাগিচা, জান্নাতের বাগ বানায়া দিলাই। সুবহানাল্লাহ। আমার মুমিন মুসলমান হল, আমরা আল্লাহর জিকিরের বরকতে, জিকিরের জরবর বরকতে হিন্দুস্তানের জমিন আবাদ হয়েছে। সুলতানুল আউলিয়া, তাজুল আউলিয়া, সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি রহমাতুল্লাহ আলাইহি লাহোরের দিক থেকে আয়া, মুলতানের দিক থেকে লাহোর থেকে আয়া, দিল্লিতে আমাইছেন, দিল্লির থেকে আজমির যাইতে না যাইতে হযরতের আল্লাহ ওয়ালা চেহারার দিকে নজর করিয়া, হযরতের মারিফত ওয়ালা চেহারার দিকে নজর করিয়া, হযরতের জিকির ওয়ালা চেহারার দিকে নজর করিয়া, হযরতের বালায়তির চেহারার দিকে নজর করিয়া 1200 সম্প্রদায় পড়িয়া নিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহর ওলি বেটা একজন ইংরেজ ভারতবর্ষের মধ্যে বেটা এসেছিল, গুরিয়া গিয়া 100 বছর আগে গুরিয়া গিয়ে একটা কিতাব লিখেছে, বই, কিতাবের মধ্যে বেটা লিখেছেন ভারতবর্ষের 2টা চাণক জিনিস আমি